कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवासस्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम् कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहंकारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु।
निज चरण समर्चा सक्त भक्त गरक्षेण वसदे मे सांग्यवत्तन्मितन्मन् शुक्लां वरदरं विष्णुं सुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्य द्रदभक्त्राद्याः पार्षद्याः पृष्ठदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं सक्सेनन्तमाश्रये तस्मात्तादिकं कर्मणि खलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थाविदे विघ्नसे नमः श्रुतिस्मृतिर्देपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नमं प्राणानाम्या ॐ भूः भोगं सत्यम् ॐ तत्सदुर्वरेहिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसां ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां भूतोऽस्ते देवस्य भूतो नारायणस्य श्रीपदे विश्वोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिफलिस्ना श्रीभो तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन स्वाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ॐ धारा सप्तशमांशेषु सरस्वरिभूतेषु अभोविरण्यन् बलिमादेश्ये गृणमृतां शर्म इदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुदमा पोदा पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यां यततमां तान्द्रसा पुता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वादं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणावापः पशुवापो नमापो द्वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापो सप्तमाप सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् भेङ्गासेत्नावाहयामि यथेहदं वृणे सहस्रं ज्ञापाठापिता पुत्रा तेभ्योऽनिन्द्रस्तदाविष्णुर्ष्वे देवां चन्द्रमदस्तस्य वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्यैदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं नक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं सिद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणानुघ्यं समर्पथं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेन दर्बाहं शङ्ख्यकृतं ज्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमुच्येते ॐ आग्नेयोस्मादिदां हेत्वाक्षेदात्तमेतोत्सम्भो वैराजन्ते स्वतनिहत्तां मृषां दिशाविधानामनादि यामे स्वान्दान् धातों भू पद्माकारमले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुसक्सेन स्वेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्पदो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्तिः आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् स्वर्वारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भवद्रज्ञातः पुण्यं वाचयिष्ये ॐ वाचतां सुपुण्यं करोमि कृष्वा सप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारेण्ये विष्णोः कर्माणि वसेतो वधानवत्ससे इन्द्रस्य जसखः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासोपन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदाद्रणसहस्रस्य द्रविणोदा सप्तविंशते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारास्य दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कृतो भविष्यं यदा वै सूर्योदेति यत् नक्षत्रं नेति यावत् तत्सूर्योगच्छेते तद्धन्यं वसेते तावत् गुरुदेत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ॐ भूभटिवरोचष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माकं ताण्डलपरिधपरिस्नाश्रवं तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं पुण्याभाचर्मणि पुण्याहं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्याकर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्याकर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्याकर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रो धस्वस्त्रपोषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्षोरिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूभटिवरोचष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माकं ताण्डलपरिधपरिस्नाश्रवं तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं पुण्याभाचर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति बुद्ध्यास्माभ्येन सद्यां तदेवमेतदेवनोऽस्तु अनुराधान् हविषा बुद्ध्यन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः
ఓం భూ అతివరాక్షాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామిన వైవాహికర్మాంగం ఖండిల పరివేశనా స్వభావ తంత్రం శాంతం సంజ్ఞాపాతిరుణి వృద్ధిం బృందోహ బృందో కర్మర్దతాంగరుణిద్ధిం బృందోహ బృందో కర్మర్దతాంగరుణిద్ధిం బృందోహ బృందో కర్మర్దతా వృద్ధి సమృద్ధి పుణ్యా సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయోభోస్థానం ఊర్జేదాదన మహేరణాయ చక్షే యోపస్వతమార్దస్తస్సు భార్యతేన ఉషతేరివ మాతర తస్మారంగమావో చక్ష్యాయ జన్మద ఆపోజనేధాజన హిరణ్యవర్ణాశ్చ పావకాయ జాతః కర్షభోజా సుందరः అగ్నియా గర్భం దద్రేభ్యోపాస్థానాపశక్యుస్యానా భవంతు పవమానస్తోర్జునः పవిత్రేణ విదర్శిని యపోతా సమనాథమా పునంతమా దేవజనాः పునంతమనవోధ్యా పునంత విశ్వాయవ జాతవేదः పవిత్రవతి పవిత్రేణ వినాయవ శుక్రేణ దేవదిద్యతే అగ్నే క్రత్వాకృమృణు ఏణ దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రదేశాः తేన సహస్రధారేణ పవమాన్యః పునంతవ ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శతోద్యాం గోమరణ్యం తేన బ్రహ్మవిదాభ్యం పూతం బ్రహ్మ పునీమే ఇంద్రస్వనిధి సహమాప్నాతు సోమస్వస్యావరణ సమీక్షా యమో రాజా ప్రవణాభిప్నాత్మా జాతవేదామూర్జన్ స్వామనాథు తచ్చయోరావృణీమే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞవతి దైవీ స్వస్తిరస్తున స్వస్తిర్మానుషేభ్య ఊర్ధ్వం చ గాతభైషం షణ్ణోస్తద్వదే షణ్చతుష్పదే ఓం శాంతి 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 ప్రాచ్యాహాంది దేవార్తుజ మార్జయంతాం దక్షిణాజాం దశమాసా ఉత్తర మార్జయంతాం దక్షిణాభోషదేవ పునఃపదే మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాజాం యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞవతిర్మార్జయంతాం తోద్రాద్రే నాగేభ్యో మార్జయంతాం వాస్తవస్పదే ప్రజాని యస్మాన్ స్వావిశ్వానమి భవాన యత్తే మహే ప్రజన్నో శస్వక్షణే దుర్జపదే చతుష్పదే వాస్తవస్పదే సగ్మయా సంసదా తే సక్షేమై సైన్యా గాతమత్యా ఆవక్షేమదేవ గేవృణో యోజం పాతస్వస్త విశ్వానః అమేవః వాస్తవస్పదే విశ్వారూపాణ్యాభిషన్నే సఖా సేవయేద్నః అనోరణీయాన్ మహతమహీయానాత్మా గుహాయాని దోష్యంతో తమస్కదం వసతి వీతశోకో దాతప్రసాదాన్ మహిమానువీసం వృణాన్మయ సక్షనాన్మః పునః పాద్యాజం సమర్పయామి వృణాన్మయ సక్షనాన్మః తథా భాషా గురో భార్నివేదయాన్ తాంబూలం సమర్పయామి స్వర్ణపుష్పక్షణాం సమర్పయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో చక్కనైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారిని ఆవాహన చేసినటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాము. అంతేగాక ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి శక్తులన్నీ కూడా పరమాత్మకు ఏ విధంగా విభూతులుగా ఉంటాయో ఆ విధమైనటువంటి విన్యాసాలను మనం వేదాలలో గమనించినట్లయితే అగ్నిదేవుని యొక్క పాత్ర, వరుణదేవుని యొక్క పాత్ర, ఇంద్రదేవుని యొక్క పాత్ర, పంచభూతాలు విభూతులుగా ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అనేటటువంటి విధానాన్ని అంతా కూడా మనం గమనించవచ్చు. వాటన్నిటిని కూడా పరమాత్మ ఏ విధంగా వాటిని కార్యాచరణ రూపేణ వాటిని ఎలా నియమిస్తూ ఉన్నాడు, వాటి చేత ఎలా పని చేయిస్తూ ఉన్నాడు అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం వేదాలలో గమనించవచ్చు. కాబట్టి దేవీ దేవతలు ఎంతమంది ఉన్నా భగవంతుడు అనేటటువంటి వాడు, పురుషోత్తముడు అనేటటువంటి వాడు ఒక్కడే ఉంటాడు. ఆ ఒక్కడే ఈనాడు శ్రీనివాస ప్రభువై వెంకటాద్రిలో అనంతమైనటువంటి గుణాలకు నెలవైనటువంటి పరమాత్మగా వెంకటేశ్వర స్వామి అయి మనందరి ప్రభువై కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పటికీ చక్కగా స్వామివారికి సంకల్పాదులు చెప్పుకున్న తర్వాత విశ్వక్షేణుల వారిని, ఇంద్రదేవుణ్ణి, వరుణదేవుణ్ణి తదితర దేవతలను, దేవీ దేవతలను ఆవాహన చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పంచమృతికా పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, పువ్వులను, అక్షతలను, తులసీ దళాలను సమంత్రపూర్వకంగా, సభక్తిపూర్వకంగా, సంప్రోక్షణ పద్ధతి రీతిలో వాటిని శుద్ధీకరణ చేసేటటువంటి విధానాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చక్కనైనటువంటి ఉపచారాలలో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా మేలిరకంగా మెరుస్తూ ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి ప్రకృతి జనకంగా ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా పరమాత్మకు ఏ విధంగా మనం యద్భావం తద్భవతి అనేటటువంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తూ అమలుపరుస్తూ స్వామి అంటూ ఉన్నారు. పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం, ఈ నాలుగింటిలో ఏదో ఒక్కటి సభక్తిపూర్వకంగా ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే విధంగా భగవంతుని ఎట్లా అంటే నా ఎదుట నా పైన విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో ఎవరైతే సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పిస్తారో వారికి నేను సంపూర్ణంగా బద్ధుడనై
వారి పట్ల నేను ఎంతో అనుగ్రహ భాసనం చేసేటటువంటి వాడిగా ఉంటానని భగవంతుడంతటి వాడు సెలవిచ్చాడు అంటే, మనం కేవలం చిన్న చిన్న ఉపచారాలలో, చిన్న చిన్న భక్తి విశేషమైనటువంటి ఆ కార్యాచరణలో భాగంగా మనం మనసును ఖర్చు చేయలేదు అంటే, అది ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా ఆలోచించాలి. నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవము అంటేనే అది ఎక్కడో బయటెక్కడో జరిగేది కాదు. అనంతమైనటువంటి గుణాలకు నిలమైనటువంటి ఆత్మ జీవుణ్ణి అంటిపెట్టుకొని చేసేటటువంటి విన్యాసాలలో భాగంగా మనం గమనించినట్లయితే, స్వామి కళ్యాణోత్సవం అనేది మనందరి యొక్క హృదయస్థానమందు హృదయమే పీఠికగా మార్చుకొని దేవదేవుడు చేయించుకుంటున్నాడు అనేటటువంటి భావనకు మనం రాగలిగినట్లయితే, పరమాత్మ అన్ని వైపుల నుంచి మనకు అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరిస్తాడనమాట. కాబట్టి అలాంటి పరమాత్మ నేడు ఇరుదేవేరులతో కలిసి చక్కనైనటువంటి స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి వైఖాన సాగమోక్త రీతిగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. కాబట్టి శేషాచలంలో ఉన్నటువంటి అనంత వనమూలికలు, అనంతమైనటువంటి వన సంపద అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతి పురుషుడు అనేటటువంటి సత్సంబంధాన్ని ఏ ఋతువుకు ఆ ఋతువులో చూయిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనం ఎప్పుడు కూడా గమనించవచ్చు అనమాట. కాబట్టి పరమాత్మకు అనంతమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వాడై, అనంతమైనటువంటి నామాలు కలిగినటువంటి వాడై, నామరూప విలాసాత్మక విధం జగత్ అన్నట్లుగా ఈ సృష్టి మండలాలన్నింటినీ కూడా పోషించేటటువంటి వాడు, వాటినన్నింటినీ కూడా సృష్టించినటువంటి వాడు పరమాత్మ. కావున మనందరం కూడా ఆ భక్తి విశేషాన్ని కూడా మనందరం అవపోసన చేసుకోవాలి, ఆవాహన చేసుకోవాలి. ఇంతటి గొప్ప దివ్యమైనటువంటి పురుషోత్తముని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకుండా, మన గుణం ఏ విధంగా ఉండాలో, మన స్థానం ఏ విధంగా ఉండాలో, మన ఉనికి ఏ విధంగా ఉన్నదో, మన వాక్కు ఏ విధంగా ఉన్నదో, మన ఆలోచన ఏ విధంగా ఉన్నదో వాటన్నిటిని కూడా సమన్వయపరుస్తూ భగవంతుని యొక్క పాదాల వైపు ఉంచి అనంతమైనటువంటి శుభ సూచికగా ఉన్నటువంటి ఈ కళ్యాణాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా వైఖాన సాగమోక్త రీతిగా అర్చక స్వాముల వారు చక్కగా ఈ విధానాలన్నీ కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు పరమాత్మ ఒక ధీటుగా స్వామివారికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి కదా మరి ఇరుదేవేరులు కూడా. అందుకని ప్రకృతి పురుషుల యొక్క సమ్మేళనం అంటే పరమాత్మ చెబుతూ ఉన్నాడు కదా, ప్రకృతి తల్లి వంటిది, నేను తండ్రి వంటి వాడను అని. అలాంటి విధానాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కనిపించే ప్రతిదీ కూడా తల్లి స్వరూపమే, అంటే ప్రకృతి స్వరూపమే. మరి ఈ దేహం కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నది కదా, మరి దేహం కూడా ప్రకృతి స్వరూపమే. ఎందుకు? పంచీకృతమైనటువంటి ఈ దేహం, పంచభూతాలతో నిర్మితమైనటువంటి ఈ దేహం కూడా ప్రకృతే. మరి ప్రకృతి తల్లి వంటిది. మరి తండ్రి వంటి వాడు, తండ్రి ఎవరు అంటే ఈ దేహంలో దేహము అనగా కనిపించేటటువంటి ప్రకృతి. దేహి అనగా ఆ ప్రకృతిని నియమించేటటువంటి వాడు, పోషించేటటువంటి వాడు, రూపురేఖలన్నిటినీ చూసుకునేటటువంటి వాడు, నియమించేటటువంటి వాడైనటువంటి పరమాత్మ. కాబట్టి ప్రకృతి పరమాత్మ అనే రెండే ఈ శరీరం మనకు అవగతమైనది. అంటే దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన అనేటటువంటి సూక్ష్మాన్ని మనం గమనించగలుగుతాం. కాబట్టి వేదం వందే జగద్గురుం జై శ్రీరామ్ అనేటటువంటి నినాదాలు మనకు అప్పుడప్పుడు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. వేదం వందే జగద్గురుం అని ఎందుకంటూ ఉంటారంటే, వేదంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి దేవీ దేవతలందరికీ కూడా నిలవైనటువంటి వాడు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఆధారమైనటువంటి వాడు ఒక్కడే పరమాత్మగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ ఒక్కడే అనంతమైనటువంటి శూన్యం నుంచి స్వయంజాత తనంత తానుగా జన్మించినటువంటి వాడై పరమాత్మగా మనకు గోచరిస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే ధర్మమును ఎప్పుడూ కూడా ఆచరించేటటువంటి వాడు, వాటిని నియమించేటటువంటి వాడు పరమాత్మ. కావున సమస్తమును కూడా వీక్షించుచుండా ఆయన చూపుకు దూరముగా నిలిచి ఏ కర్మము కూడా నాచరింపలేము మనమందరం కూడా. మనము ఇతరులకు తెలియక ఏ చెడు కార్యమును ఆచరించినను అది సర్వదృక్కైనటువంటి భగవానునికి గోచరమయ్యే ఉండును. కనుక అట్టి వారిని శిక్షించును పరమాత్మ. లేదా భగవానుడు వాడి యొక్క కర్మాచరణను బట్టి తగిన ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ. అంతేగాక పరమాత్మ యొక్క విశ్వమంతటిని దర్శించువాడై ఉన్నాడు. కాబట్టి వ్యక్తిలోని దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులను ప్రకాశింపజేయు సాక్షి చైతన్యము తానై ఉండుటచేక సర్వదృక్కాయేను. అంతేగాక దేహచేష్టలను, ఇంద్రియ పెనుగులాటను, మనోవికారములను, బుద్ధిలోని భావాలను, సుషుప్తిలోని అజ్ఞానమును తానే ప్రకాశింపజేయుట చేత తాను సకలమునకు సాక్షి అయి సర్వదృక్కు అని కీర్తించబడినాడు పరమాత్మ. కనుక సర్వదృక్కు అయినటువంటి భగవానుని అనుభవించి ఆనందింపవలసినది దృశ్యముల నుండి విడివడి దృక్చైతన్యములతో సదా మిళితమై ఉండవలెనని చెబుతూ ఉన్నది. కాబట్టి అనుభవపూర్వకముగా బోధ వలన
అనాత్మను నిషేధించి దృశ్యతాదాత్మను వీడినప్పుడే జీవుడు ముక్తాత్మ స్వరూపుడై నిలుచును అని శంకరులు బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో వివరించి ఉన్నారు. కనుక భగవానుడు సమస్తమును వీక్షించుచుండా ఆయన చూపుకు దూరముగా నిలిచి ఏ కర్మము కూడా లేదు అన్నమాట. కాబట్టి పరమాత్మ ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని చూస్తూ ఉంటాడు, కనిపెట్టుకొని ఉంటాడు. మనము అనంత జీవకోటికి ప్రభువై ప్రజాపతి అని కీర్తించబడినటువంటి శబ్దాన్ని ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే జీవులందరూ భగవాను నుండియే ఆవిర్భవించుట చేత అందరి జన్మలకు కారణభూతుడవుట చేత భగవానుడు జీవరాశులకు తండ్రి ఆయను. కనుక ప్రజలకు పితయ్యై ప్రజాపతి అని స్తుతించబడెను. జీవులు తన నుండి ఉత్పన్నమైరి. ఉత్పన్నమైన జీవులకు మరణము కలదు, కానీ భగవానుడు మరణమునకు అతీతుడు. ఈ విషయమును అమృత్యు సర్పదృక్సింహ సంధాత సంధిమాన్ స్థిర అజో దుర్మర్శన శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహ అని విష్ణు సహస్రనామాల్లో కీర్తించినట్లుగా అమృత్యు మరణము కానీ మరణకాలము కానీ లేనందున భగవానుడు అమృత్యు అని కీర్తించబడినాడు కదా. పుట్టిన ప్రతి జీవికి కూడా మరణము, అదేవిధంగా మరణించిన ప్రతి జీవికి కూడా జనము ఏ విధంగా ఉంటాయో, కానీ నశించుటకు ముందే షడ్వికారములకు లోనుగాక తప్పదు. మాతృగర్భమున పిండరూపముగా నుండుట, పుట్టుట, పెరుగుట, వృద్ధావస్థ, దేహ విశీర్ణత, నశించుట అను ఈ 6 వికారములకు లోనుగాక తప్పదు. భగవానుడు పుట్టినవాడు కాదు, కనుక షడ్వికారములకు లోనుగాక అమృత్యు అని పిలువబడినటువంటి వాడు. భగవానుడు అవ్యక్త స్వరూపమైనందున వ్యక్తముగాక అమృత్యువని తెలియబడినాడు. పరిమితమైనటువంటి వస్తువునకే పరిణామము కలుగును. భగవానుడు అపరిమితమై ఉన్నందున పరిణామరహితుడై ఉన్నాడు. అట్టివాడు ఒక ప్రదేశమునందే ఎలా ఉండగలడు? అంతటా ఉండగలడు. కాబట్టి అంతటా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ షడ్వికారములకు లోను కానటువంటి వాడై అందరి పట్ల సమత్వ భావాన్ని కలిగినటువంటి వాడై కలిగి ఉంటాడు. ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిసరబంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా అయ్యవారికి దక్షిణ హస్తానికి కంకణ ధారణ చేశారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇరుదేవేరులకు కూడా వామహస్తాలకు అనగా ఎడమ చేతి భాగాలకు చక్కనైనటువంటి ఈ ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. కాబట్టి కళ్యాణ కంకణ ధారణ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఆ కళ్యాణ కంకణము అంటేనే కొన్ని సంకల్పాలకు నిలవై ఉన్నటువంటి ఒక అతీతమైనటువంటి శక్తి. ఆ సంకల్పాలకు అతీతమైనటువంటి శక్తికి కేంద్రంగా విశ్వంలో ఉన్నటువంటి శక్తినంతా కంకణంలో అవపోసన చేసి మంత్రోచ్చారణతో శుద్ధీకరణతో శక్తిని అవపోసన చేసిన తర్వాత స్వామివారికి కుడి చేతి భాగానికి అనగా దక్షిణ హస్తానికి సమర్పించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంతేగాక కన్ను తాను స్వయంగా చూడలేదు, చెవి తాను స్వయంగా విడలేదు, చర్మము తాను స్వయంగా స్పర్శించలేదు, కానీ చూసేవాడిని వేదాంతమంతా కూడా. శుద్ధైరుక్తైర్వాహార్ధం శుద్ధాశీర్వాహాన్ముక్తు మై దేవాద్రవణమాజంతా మయ్యాశిరస్మేదేవతారామహిందపూర్వైరిష్టాస్యామ తన్మాసువిరాః మహ్యై జంతువ్యానవ్యాకూతి సత్యామను సౌమ్యస్తు ఏ నామానిగాహం కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాసోధిభోజతామే ధన్యమానమస్సామేధ్యం పాప్మానం భజమానస్యంతు శివానస్సంతు పరిదశ్చస్సన్నా మాతా పృథివీ స్తోకదాతా పూతహిదనిన్న సౌమ్యాక్ష్ణోమృషణాహూతవింశతి అష్టాబంధకమృషణాభితారంభ్యేణ దేవాసో జనన్న నిష్క్రియాః కర్మణేవాన్ దేవేభ్యశ్చగేయం జాతవేదభువనశ్రేతి హింసతపసోజ్య నిశ్చితేః అగ్నిమశ్రద్ధాదివివాగం సమీగర్భార్జనవ్యామయభూః ఆయుః ప్రజాగ్రేమస్మాహృదే శ్రోతిదేనో ద్రోణే అజ్ఞాయాహి విదే గృణానో విదాతి నిహోతా సస్యవృషి అయితేన మునిస్వ నూతేన మునిస్వ సరస్తేన మునిస్వ దేవసవిత ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం పదం ప్రసాద్ శ్రీమస్రచ వేణావ సబుద్ధ్యాత్మా సువిష్టా సదస్యో నమత శివ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యమావాహయామి బ్రహ్మస్సేదమాసనం సోమో దేవం సోమార్వంతమాసం సోమో వీరం కర్మణం దాతు సాధన్యం త్రిగం సభేయం పితృశ్రవణం తస్మై సోమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్సేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి
प्रोक्षयज्ञं देवतावधेतन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदे ओम प्रोक्ष समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधेतन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदे ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञेः स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पापने स्तः परशुरसि पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसविदपसः पुनः त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्सरस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञवतिं दत्तयुष्मानिन्द्रोणस्तूर्ये यूयमिन्द्रमिद्धं सूर्ये प्रोक्तास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भवसि दक्षिणता विष्णोऽस्तु भवसि पश्चिमसोदत्तां दिवेभ्यो विष्णोऽस्तु भवसि उत्तरदेहि चैरिञ्जनमि विष्णोऽस्तु भवसि श्रुतासि धृतासि ध्रुवासि तारणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मण्णमः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामत्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामत्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्त्रः दक्षप्रदो ब्राह्मणे तीर्थेन प्रजातमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निशोममवाहयामि प्रजातमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनमवाहयामि मर्दमवाहयामि रुद्राणमवाहयामि अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षसोमवाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपाम् अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपामि अग्निशोमाभ्याञ्जष्टनृपाम् प्रजापतिष्ठनृपाम् ब्रह्मणेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् वसुभ्योष्टनृपामि मरुद्भ्योष्टनृपाम् रुद्रेभ्योष्टनृपामि अपापस्या ओम श्रीविष्णुवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपाम् वरुणाष्टनृपाम् आदित्येभ्योष्टनृपाम् वसुभ्याञ्जष्टनृपाम् पूष्णेष्टनृपाम् कक्षाष्टनृपामि कक्षदेव सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रियामि चरं त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततमक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाम्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सो सूर्यस्सरस्वै स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सो सूर्यस्सरस्वै स्वाहा देवस्त्वा सुपदापुना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सो सूर्यस्सरस्वै स्वाहा मूलाग्राभ्याङ्गतस्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता च चर्भिरिमामे ज्येष्ठगाधेन सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अर्भदं च निर्भदं च समुद्राष्टं चिन्तां च वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः विरक्तसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः देवसवितः प्रसवा षष्ठसहस्राणि समक्षमर्भदमानया ऐन्द्यत्मात्मा जातवेदस्य नेतृत्ववधे जयद्वदजास्मान् प्रजापतिब्रह्मोत्सनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निं ब्रह्मणसंस्कृतम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नि स्वाहा समाय स्वाहा अग्निसमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा अस्यभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षयसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन नमगस्थाः निमितेन नमगस्थाः सरस्तेन नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिपुरात्युष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वमन्तरवीर्यादरणात् प्रायश्चार्थम् अतो देवादिवैष्णवहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वान् मितेन मुनिस्वान् सरस्तेन मुनिस्वान् देवसवितः प्रस्वा ओम अतो देवाः मन्त्रतः विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तसां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्तभागं सूर्ये स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा
विष्णोः कर्माणि पश्येतो अवतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षणादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा इति नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा द्योषितः प्रासाभिः। ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము. విఘ్నశ్రీ నమ ప్రతిస్మృతి నదీ పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్త్యదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహావృషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భూర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వావన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండే శృండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని అవనిరితే వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలీతే లవణేక్షుసరాసర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణోపరివృతే జంబూప్లక్షక్రౌంచ సాగసాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే
माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यभार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारे नामदभद्राश्वकेतुकमालकरमणककुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोर्हाकार पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्तिकुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापातकादि समस्तदुर्दक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितरामादिसङ्घातप कालसूत्रादिविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वरमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वसहस्रावसानि एकैकतिलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रमकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणीकृताग्निष्ठामत्राप्ताप्तोर्जामं शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्ठादित्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादे नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसबार्हस्पत्यभारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहभवान्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसबार्हस्पत्यभारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबार्हस्पत्यभारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतागण निकुटमकुटमणिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीरसबार्हस्पत्यभारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवान् औरुवेदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनीयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि।
కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణైర్దాం దాస్యాం విష్ణువేతుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్ష్య సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభర విశ్వరూప సద్గుణ సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి శ్రీనాథ కమలాపతి కన్యాదానసముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో నృణ్యంతు శుభముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో చక్కనైనటువంటి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యంతో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి అగ్ని యొక్క స్పర్శ చేత, అగ్ని యొక్క సంకల్పం చేత, అగ్ని యొక్క ఉద్దీపనం చేత కార్యాలు, సంకల్పాలు ఏ విధంగా తాను పురోహితుడై ఉండి ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తాడు, యజ్ఞమునకు పురోహితుడైనటువంటి అగ్నిదేవుడు ఏ విధంగా ఆ యొక్క చర్యలన్నింటినీ చేస్తూ ఉంటాడు అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాలి. కనుక యజ్ఞస్వరూపుడైనందున భగవానుడు యజ్ఞ అని కూడా పిలువబడుతూ ఉన్నాడు కదా. యజ్ఞోవై విష్ణు అని తైత్తరీయ సంహిత తెలియజేయుచున్నది. భూమిపై వర్షము కురియుటకు, పుడమి సుశోభితముగా వర్ధిల్లుటకు, తద్వారా యజ్ఞములు విశేషముగా నిర్వహింపబడుటకు ధ్రువ నక్షత్రము ముఖ్యమై ఉన్నది. అట్టి ధ్రువమండలము విష్ణుపాదమని తెలియజేయుట వలనను భగవానుడు యజ్ఞ స్వరూపుడాయను. కనుక సర్వ యజ్ఞములు కూడా విష్ణుమూర్తిని అర్పించేందుకే ఉన్నవి. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా స్మరిస్తూ ఉండేటటువంటి స్వరూపాలు కూడా అవన్నీ కూడా. అందుకనే ఈ విషయమును ఇజ్యహ అంటే యజ్ఞములచే ఆరాధింపబడినవాడు కూడా తానే అయి ఇజ్యహ అనేటటువంటి నామంతో కీర్తించబడినాడు కూడా పరమాత్మ. అంతేగాక ఏ యజంతి మకైః పుణ్యైః దేవతాదీన్ పితॄనపి ఆత్మానమాత్మానా నిత్యం విష్ణుమేవ యజంతి తే. పుణ్యమునొసంగు యజ్ఞముల చేత ఎవ్వరైతే దేవతలను కానీ పితృదేవతలను కానీ నిత్యం పూజించుచున్నారో వారు ఆత్మస్వరూపమైనటువంటి విష్ణుమూర్తినే ఆరాధించిన వారవుతున్నారు అని హరివంశము తెలుపుచున్నది. కావున విష్ణుమూర్తినే ఎందుకు ఆరాధించవలెను, అన్య దేవతలను ఎందుకు భజించకూడదు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, మోక్ష ఫలమునిచ్చువాడైనందున దేవతలందరిలో కూడా గొప్పగా పూజించదగినటువంటి వాడై స్వామి మహేజ్యహ అనేటటువంటి నామంతో దివ్యమైనటువంటి స్ఫూర్తితో ఆ విధంగా కీర్తించబడుతూ ఉన్నాడు లోకాలన్నిటి చేత. ఇతర దేవతలను ఆరాధించుట వలన అముఖ్య ఫలములు లభించగా విష్ణుదేవుని ఆరాధనచే ముఖ్య ఫలమైనటువంటి మోక్షం ప్రాప్తించును. కనుక యజ్ఞములచే ఆరాధించబడినటువంటి విష్ణుమూర్తియే యూపసహిత యజ్ఞమై ఉన్నాడు. ఈ విషయమును క్రతుహు అనేటటువంటి నామంతో కీర్తిస్తారు. యూపస్తంభముతో కూడినటువంటి యజ్ఞముగానున్నవాడై భగవానుడు క్రతుహు అని స్తుతించబడినాడు. అగ్నిస్తోమాది సప్త సోమ యజ్ఞములు క్రతువులనబడును. ఆ క్రతువుల ద్వారా ఆరాధించబడువాడగుటచే భగవానుడు క్రతువాయను. క్రతువైనటువంటి భగవానుని ఆరాధించు సజ్జనులను తాను రక్షించును. ఈ విషయమును సత్రం అనేటటువంటి నామంతో కూడా తెలియజేసి ఉన్నారు. అంటే సజ్జనులను రక్షించువాడై భగవానుడు సత్రం అని కీర్తించబడినాడు. సతః త్రాయతే ఇతి సత్రం, సత్పురుషులను కాపాడువాడై సత్రం అని తెలియబడినాడు. సజ్జనులను రక్షించువాడేగాక వారికి గమ్యమై ఉన్నటువంటి వాడు. ఈ విషయమును సతాంగతి అనేటటువంటి నామంతో కూడా ఇంకొక మెట్టు పైగా చూయిస్తూ పరమాత్మ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. సజ్జనులకు పరమాశ్రయస్థానమైనటువంటి భగవానుడు సతాంగతి అని స్తుతించబడినాడు కదా. మోక్షప్రియులైనటువంటి వారికి తానే గమ్యమై ఉన్నాడు కదా. గతి అనగా మార్గమని ఒక అర్థం ఉన్నది కదా, గమ్యమని ఒక భావం ఉన్నది కదా. ఇచ్చటి సతాంగతి అనగా సాధు మహాత్ములకు మార్గము అనగా గమ్యము రెండూ తానే అయి ఉండుట చేత ఇది విశేషంగా పిలువబడుతున్నటువంటి నామంగా పేరొందుతూ ఉన్నది. కనుక సజ్జనుల సాధుత్వమును తానెలా తెలుసుకొనును, ఈ విషయమును సాధుతత్వాన్ని
తానై ఎలా తెలుసుకొని ఉంటాడంటే సత్వగుణాలకు సంకేతంగా ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ కాబట్టి సత్వగుణ సంపన్నులందరినీ కూడా పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా శ్రీరామచంద్రుని గుణాలు ఉన్నాయి కదా, ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత చారిత్రేణ చ కోయుక్త సర్వభూతేషు కోవిద, ఈ నామాలన్నిటితో కూడా శ్రీరామచంద్రుని ఏ విధంగా కీర్తించారో అలనాడు వాల్మీకి మహర్షి మరియు నారదాది ముళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగానే భగవంతుడు ఎట్లాంటి వాడు అంటే అనంత గుణాలకే కాక సర్వదర్శి, సకలమును దర్శించువాడై భగవానుడు సర్వదర్శి ఆయను. ఎవరెవరు చేయు మంచి చెడు కర్మలను చక్కగా దర్శించున్నటువంటి వాడిగా, అందరిలో భాషించు చక్కనైనటువంటి అందరిలో భాషించుతూ ఉండేటటువంటి వాడిగా, మనోహరుడై చక్కని వ్రతదీక్ష కలవాడై భగవానుడు సువ్రత అని కూడా పిలువబడుతూ ఇలాంటి కైంకర్యాలెన్నో చేయించుకుంటూ ఉంటాడు, నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాడు పరమాత్మ. కాబట్టి వైఖానస ఆగమోక్త రీతిగా పరమాత్మ దివ్యమైనటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ చక్కగా రాజసోపేతమైనటువంటి స్వర్ణసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పూజలందుకుంటూ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ తోయం కానీ అనగా జలము కానీ సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా శ్రద్ధాభక్తులతో సమర్పించడం వల్ల మనకు అనంతమైనటువంటి శుభ సూచికాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మన లోపల జరుగుతూ ఉంటాయి. మనలో ఉన్నటువంటి అనంతమైనటువంటి విన్యాసాలన్నీ కూడా బయట ఎక్కడో జరిగేటివి కాదు, మనలో అంతర్ధానమై ఆవిర్భవించేటటువంటి సులక్షణమైనటువంటి విధానాలే మనకిప్పుడు ఇవన్నీ కూడా శుభసూచకంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి ప్రకృతిలో జరిగేటటువంటి విన్యాసాలన్నిటినీ కూడా చూసేటటువంటి వాడు, కాచేటటువంటి వాడు పరమాత్మ. కాబట్టి మనందరి అవస్థలకు కూడా పరమాత్మ ఎంతో చక్కగా జాగ్రత్తగా బాధ్యత వహిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ బాధ్యతను మనము అనవసరమైనటువంటి విషయాల జోలికి వెళ్లకుండా స్వామివారి పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ వహించినటువంటి వారమై పరమస్పష్ట, మిక్కిలి స్పష్టముగా తెలియవాడై పరమస్పష్ట అని భగవంతుడిని కీర్తించాలి. అంటే మిక్కిలి తేజోవంతుడై పరమస్పష్ట అని స్తుతించబడినాడు పరమాత్మ. మరొక ఆధారము అవసరము లేక స్వప్రకాశమై వెలుగొందుతున్నాడు. వ్యక్తమేష మహాయోగి పరమాత్మ శాశ్వతుడు మహాయోగి సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేతమస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన ప్రియే జాత శ్రియ నిర్యాయ శ్రియంబయో చభ్యో దాతి శ్రియంబసానామృతత్తమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం తద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసమర్థోస్తి భవంతో మహాంతో నరుణంతు సుముహూర్తోస్తు. ప్రజాపతిస్తముఖం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేతపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాత్ సుధా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చ కర్మణః మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రాం శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసమర్థోస్తి భవంతో మహాంతో నరుణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. గోవింద హరి గోవింద. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును
పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగంసోహ సప్రాం చతుర్థభాషాత్ తదేకం రాజావృణమణిధాతే గుస్త్రీపుత్రోహన్నరోధా స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాత అంగారపత్యః ప్రజాం చతుర్థభాషాత్ తదేకం రాజావృణమణితాం ధే గుస్త్రీపుత్రోహన్నరోధా స్వాహ ఇమం మే వర్ణస్సు దేహమద్వాచమడియా త్వాం వస్త్రాచకే స్వాహ తత్వాజామి బ్రహ్మణా బంధమానస్తాశాः స్తేజమానోభిర్భిः అహేడమానవర్ణే హభోదృశ్యం సమానాయుః ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వృణస్సు విద్వాన్ దేవసేడోభయాశ్చేష్టాः యజ్యేష్ఠో వర్ణితమస్సోషుజానో విశ్వాద్వేషాగం చ ప్రముత్యత్స్వాహ తత్తన్నోగ్నేమో భవతి నేతిస్యోత్స్యావసోబ్జష్టౌ అభయక్ష్మణో వర్ణమృదాణో విహిమ్రీగం సహోనేధి స్వాహ తమగ్నే అయాస్తయా సన్మనసా ఇదః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం సో స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వాహ అదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితాః ప్రాసామీః ఓం భూః అతిపరోక్తమష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే అయితే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవసవితః ప్రసవా ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమభిగాజ్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంతు సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నారిబ్రూతే అగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోదేనాగమృసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణో దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్తయా వజం ధారాధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్దిశः ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్త్రేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోదేనాగమృసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణో దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్తయా వజం ధారాధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్దిశः ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్త్రేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోదేనాగమృసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణో అతిగాహే మహేద్దిశः ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం సుస్వాహ ఓం భూర్భువ స్వాహ అదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసామీః ఓం భూః అతిపరోక్తమష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతపర్యాతనునాత్ ప్రాయస్తార్థం మతో దేవాది వైష్ణవోమం కరిష్యే అయితే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవసవితః ప్రసవాం ఓం మతో దేవాః మంత్రతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రేధానదేవదం సమూఢమస్సభాగం శ్రే స్వాహ त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः व्रतानि वसुसै इन्द्रस्येज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग्स्वाहा तद्व्यप्रासो विपन्यवोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग्स्वाहा
ఓం భూ స్వహ ఓం భూ స్వహ ఓం స్వ స్వహ ఓం భూర్భువస్వ స్వహ ఐతేన ముఖస్థాః హనుమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవసేతః ప్రాసామీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయాం స్వాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్కర్మాకం కర్మ సాఫలతాం పురుష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా హనుమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసేతః ప్రసవా యదస్య కర్మణోత్రీతం విద్యాన్యుని మహాకర్మజ్ఞస్య సృష్టార్థం కరోతు స్వాహా అగ్నేః సృష్టకృతే స్వతావతావతేనాం కామానాగస్తోత్రేత్రే స్వాహా అగ్నే స్వాహా అగ్నే నాదాయ స్వాహా అగ్నే నమతే స్వాహా ప్రజాపతే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవాణాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా అగ్నే సృష్టకృతే స్వాహా వాస్తుపదే నమో వాస్తుపదే స్వాహా జన్మ ఆత్మనం ఇంద్రాభూదగ్నిస్తత్పునరః జాతవేదావచస్మి స్వాహా పునరగ్నిశ్చక్షురాత్మనేంద్ర బృహస్పతి పునర్మ్యాజ్వం జిక్షాత్మక్షో స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా శ్రేష్ఠేభ్య స్వాహా భేజందృష్టిः స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా ద్యోరాధ్యై స్వాహా దేవీభ్య స్వాహా ధనూభ్య స్వాహా వృద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా ఆశ్రాయుతమత్యాశ్రాయుతం షట్కుణమత్నోక్తం చగ్ని అతిరిక్తం కర్మణో యచ్చేనమగ్న పరమణ ప్రతీతి కల్పేన్ స్వాహా క్రాదే దేవాన్ స్వాహా येधोशेषु धीमे स्वः सविधसि तेजोसि तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे उत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा शेषभुक्तम अग्निजीर्णम वेदजीर्णम द्योजीर्णम पृथ्वीजीर्णम ओषधि वनस्पति गंधर्वा शेषजीर्णग स्वाहा समन्तां भविष्यायुतेन समादित्यै वसुभिस्समरुद्भिः तमिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तेष्वा सप्तशः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पदस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां मोषदेवनस्कन्दरास्य दिप्यन्तां यदक्षप्रदामः प्रपितामह साक्ष्यं सत्रिप्यन्तां मितेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसेतः प्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजोक्ष्मा मे चष्टाः राचाः दिदेवार्चका मार्जन्ताम् सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति भवति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मृदां वृषधेश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्धुतिः आदित्यस्तोमो नमः त्रियायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं यद्देवानाः त्रियायुषं तन्मे अस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्जवर्तते त्रियायुषम् आबो इष्टामि अभोस्तामि उद्योगादना योपस्योदमानदस्तस्य भार्यतेन उषतेरिव मातरः तस्मारङ्गमावो हरस्ते भूयासुं मयि मेधां मयि प्रियां मयि अग्निस्तेजो दाद मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियेन्द्रियं दाद मयि मेधां मयि प्रियां ज्ञानं तस्मै दर्वचं तस्मै ते नमः बालकदम्बाज संवादस्ते नमः पुष्पहि नमः होत्रहि नमः साग्नि जातवे सेवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा रुद्रात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि
ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः स्थानं यथा सुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు చక్కగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు లాజహోమాన్ని అదేవిధంగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని వీక్షించాము. లాజహోమం అనగా వధువు వైపు నుంచి చేసేటటువంటి కొన్ని హోమాలలో ప్రధానమైనటువంటిది లాజహోమం. ఇప్పుడు వారుణం ఆయనం అనేటటువంటి దివ్యమైన ప్రక్రియను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా అన్నమాచార్యుల వారి ఆ వంశీయుల తరపున చేసేటటువంటి ఈ విధానాలన్నీ కూడా ఎంతో చక్కగా రాజసోపేతమైనటువంటి కైంకర్యాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినవి. వారుణం ఆయనం అనగా ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరం కూడా శరీరాలు అనేక రకాలుగా అనేక అవస్థలుగా కదులుతూ ఉంటాయి. కానీ మనస్సు చెలించకుండా ఉండేటట్లుగా ఏ విధంగా మనం సాధన చేయాలి అనేటటువంటి ప్రక్రియతో కొబ్బరికాయలను ఎంత దొర్లించినప్పటికీ కూడా అందులో నారికేల జలం ఏమాత్రం అపవిత్రం కాకుండా ఉంటుందో ఆ విధంగా మన మనస్సు కూడా అనేక రకాల కర్మలను అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మన మనస్సు ఏ విధంగానూ చించలించకుండా చపలత్వాన్ని పొందకుండా ఉండేటట్లుగా సత్య నిరూపణలో తేలేటటువంటి అంశంగా మనం భావించాలి. తస్మాత్ సత్యం పరమం వదంతి, సత్యము సర్వోత్కృష్టమైనది అని నారాయణోపనిషత్తు తెలియజేయుచున్నది కదా. అంతేగాక భగవానుడు సత్యమునకు సత్యమై ఉండుటచే తాను సత్యము అనేటటువంటి పేరును విష్ణు సహస్రనామాలలో కూడా సత్య అని పిలువబడుతున్నాడు పరమాత్మ. ప్రాణావై సత్యం తేషామేవ సత్యం. భగవానుడు సత్యము అనేటటువంటి పదార్థానికి ప్రతిరూపంగా ఉన్నటువంటి వాడు కావున, త్రికాలములందు భాషించేటివాడు కావున, కాలాతీతమైనటువంటి స్పృహను కలిగి ఉండుట చేత భగవానుడిని సత్యము అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి సత్య సంభాషణ కలిగి ఆ సంభాషణ కలిగినటువంటి పరమాత్మ తాను సత్యమని నిరూపించుకుంటూ ఏ విధంగా అనేక అవతారాలలో తాను నియమించుకుంటూ ఉన్నాడో, తాను రూపాంతరం అవుతూ ఉన్నాడో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు వారుణమాయనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని దర్శించినట్లుగానే కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి విశేషమైనటువంటి ప్రక్రియను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ సేవ మనం దండలు మార్చుకోవడం అంటూ ఉంటాం కదా, ఆ విధమైనటువంటి ప్రక్రియను మనం కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యంగా శోభిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అందమైనటువంటి సౌందర్యవంతమైనటువంటి ఈ సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా అయ్యవారు ధరించినటువంటి మాలను శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించి ఇప్పుడు భూదేవి అమ్మవారికి కూడా కంఠసీమకు అలంకరింపజేశారు అర్చక స్వాముల వారు. ఇప్పుడు భూదేవి అమ్మవారి కంఠసీమ నుంచి మాలను తీసి ఇప్పుడు స్వామివారికి సమర్పించబోతున్నారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులతో ఇప్పుడు రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలను తీసి అదిగో బంగారు గోపురాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా అనంత గుణాలకు నిలవైనటువంటి పరమాత్మ నిలచి ఉండేటటువంటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఉండేటటువంటి స్థావరం అదిగో నాద స్పర్శ చేత భగవంతుడు ఎంతగా పునీతమవుతాడు, పులకరిస్తాడు అంటే మనకు ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కాబట్టి నాదోపాసకులైనటువంటి వారందరూ కూడా నాదానికి ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ వేదంలో ఉన్నటువంటి ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరిత సహితంగా వినిపించేటటువంటి వేదమంత్రాల వేదనాదాన్ని ఎప్పుడూ వినేటటువంటి పరమాత్మ ఇప్పుడు కళ్యాణ కైంకర్యంలో అక్షతారోహణ అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు అనేటటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి సంకీర్తన వింటూ హరిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి